नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर आजकल। मैं मर्शा आप सभी के साथ जुड़ा हूं। इस वक्त मैं मौजूद हूं, जैसे कि आप देख सकते हैं ठीक सामने कि बागडोगरा एयरपोर्ट है और बागडोगरा एयरपोर्ट पर हम हैं। तो यहाँ पर यहाँ की जो समस्या है उसके बारे में आपको जानकारी देने के लिए आए हैं। आप सभी को हम बताना चाहेंगे कि पिछले 16 तारीख को शुक्रवार को हमने एक रिपोर्ट दिखाया था और आपको बताया था कि यहाँ पर कुल 35 जो स्टाफ है उन्हें बिना किसी कारण और बिना किसी नोटिस के उन्हें उनके जो कार्य है उससे हटा दिया गया था, जिसके बाद उन्होंने एक अभियान और आंदोलन शुरू की थी और वो बहुत कोशिश कर रहे थे कि किसी भी तरह से उनकी जो ज्वाइनिंग है वो आए और उन्हें हटाने का कारण बताया जाए। हालांकि इसके पीछे किस तरह की जो ऑफिशियल कारण थी इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं मिली, लेकिन जो जानकारी अब तक मिली है उसमें पाया गया ये है कि जो यहाँ के जो कॉन्ट्रैक्टर थे और जो ऑफिशियल थे उन्होंने ठीक तरीके से समय पर इनके जो रिक्रूटमेंट है, इनका जो एक्सटेंशनल है उसे आगे नहीं बढ़ाया था, जिस कारण से ये समस्या आई थी। और बाद में पता चला कि लगभग 35 लोगों को बेरोजगारी का सामना करना पड़ेगा। और उन्होंने इस बीच में काफ़ी जो 35 लोग थे उनमें से रिसेंटली 2 लोगों का हो चुका था। 33 लोग फिर भी बेघर थे, एक तरह से बेरोज़गार थे और वो सभी मिलकर लगातार कोशिश कर रहे थे कि कैसे भी करके उन्हें उनका रोज़गार वापस मिल जाए, क्योंकि इस चीज़ों से जो तकलीफ़ें उनके सामने दिख रही थी, क्योंकि बहुत पुराने समय से वो यहाँ पे कार्यरत थे, काम कर रहे थे और 14 से 15 साल के अंतराल काम करने के बावजूद इस तरह की समस्या आना उनके लिए बहुत बड़ी परेशानी थी। इसी बीच में हम आप सभी को बताना चाहेंगे कि बागडोगरा के टीएमसी कार्यकर्ता और टीएमसी के कुछ पोस्टेड नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद हुए। उन्होंने पूरी आप बीती जो स्टाफ है जो आंदोलन कर रहे थे उनसे सुना, उनको समझाया, उनको बुझाया। जिस तरीके से भी इस आंदोलन में पार्टी का जो सपोर्ट चाहिए था वो सारी सपोर्ट जो है वो उन्होंने दिलाई और की। और इसी दौरान हमारे साथ यहाँ पे जो लोग आज यहाँ पे मौजूद है आप ठीक देख पा रहे हैं। हम आपको यही बताना चाहेंगे कि जिस समस्याओं के साथ जो स्टाफ जो कर्मी थे लड़ रहे थे, आज उनके लिए खुशी का दिन है। एक अच्छी खबर उनके लिए आई है कि उन सभी को कंपनी द्वारा वापस से ले लिया गया है। लेकिन ये जो चीज़ है वो बहुत आसान नहीं था। इसके पीछे की किस तरह की जो थोड़े दिन का ही संघर्ष कहिए या पार्टी को योगदान कहिए या फिर यहाँ पे जो कुछ लोग दिख रहे हैं उनका एक सपोर्ट बोलिए, उन्हीं के सपोर्ट के वजह से आज ये चीज़ जो है वो संभव हो पाया है। आज वो 33 लड़के काफ़ी खुश हैं और वो उन्हें बहुत बहुत आभार व्यक्त कर रहे हैं। और यहाँ पर हम बात करते हैं कैसे इन्हें जानकारी मिली थी, क्या कुछ उन्होंने इस दौरान किया। यहाँ पे महिबुल जी हैं। सर बताइए थोड़ा कि किस तरीके से ये समस्या आपके सामने आई थी, क्या कुछ आपने कोशिश किया। আপনারা জানেন গত শুক্রবার অর্থাৎ 16 তারিখ এয়ারপোর্ট থেকে আমার কাছে ফোন আসে যে গোয়ারে কর্মরত 35 জনকে বিনা নোটিশে বিনা অপরাধে এই 35 জন ছেলেকে বের করে দেয়। তো আমার কাছে ফোন আসার পর আমি আমার ভাইস প্রেসিডেন্ট সুখবিন্দর সিং বাজুয়া এবং নকশালবাড়ি ব্লক 1 যুব কংগ্রেসের সভাপতি টুকপাকে নিয়ে আমি এখানে পৌঁছাই। তারপর আমি প্রথমে এয়ারপোর্ট অথরিটির ডাইরেক্টরের কাছে যাই, ওনার কাছ থেকে জানতে চাই বিষয়টা কি। উনি আমাকে কিছু ব্রিফ করেন। পরবর্তীতে উনি আমাকে যে অ্যাসিওরেন্স দেন সেটা হলো এদের রিক্রুটমেন্টের ব্যাপারে ওনার কোনো হাত নাই, যদি ওনার সহযোগিতা লাগে সমস্ত ধরনের সহযোগিতা উনি করবেন। উনি তারপর আমাকে ইনস্ট্রাকশন দেন যে গো এয়ারের ম্যানেজার এবং এয়ার ইন্ডিয়ার ম্যানেজারদের সঙ্গে কথা বলার জন্য। আমি গো এয়ারের ম্যানেজারের সঙ্গে কথা বলি, এয়ার ইন্ডিয়ার ম্যানেজারদের সঙ্গে কথা বলি। তারপর তাদের কাছে জানতে চাই কেন এদেরকে তাড়িয়ে দেওয়া হলো, কেন এদের রিক্রুটমেন্টটা আটকে দেওয়া হলো। তাদের বক্তব্য অনুযায়ী জুনাস এভিয়াস প্রাইভেট লিমিটেড এদের অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেয়, কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের একটা নোটিফিকেশনে বলা হয় যে কোনো প্রাইভেট এজেন্সির মাধ্যমে কোনো রিক্রুটমেন্ট চলবে না। আইদার এয়ারলাইন্স নিজস্ব রিক্রুটমেন্ট করবে অথবা গভর্নমেন্ট অ্যাফিলিয়েটেড এয়ার ইন্ডিয়া এদের মাধ্যমে এদেরকে রিক্রুটমেন্ট নিতে হবে। তা অন্যান্য আরও 2 এয়ারলাইন্স ছিল, ভিস্তারা এবং
এয়ার এশিয়া, ভিস্তারা এবং এয়ার এশিয়ার ম্যানেজাররা তারা তাদের তৎপরতার সঙ্গে কাজ করে তাদের কর্মীদেরকে রিক্রুটমেন্ট করে, কিন্তু গো এয়ারের কিছুটা গাফিলতির জন্য এদেরকে স্যাক করে দেয়। তা আমরা ইমিডিয়েট মুভমেন্ট স্টার্ট করি এবং আমাদের দাবি একটাই ছিল 33 জনকেই নিতে হবে। এয়ারপোর্ট যদি চালাতে হয় 33 জনকেই নিতে হবে। আর যদি দুটো ডিমান্ড ছিল আমাদের, হয় এই ম্যানেজার গোয়ের ম্যানেজার ভূপেন রাও এবং এয়ার ইন্ডিয়ার সুশান্ত রায় এবং রাজীব ব্যারেলি এরা রিজাইন করবে, এদের পাশাপাশি এরাও রিজাইন করবে, আদারওয়াইজ এই 33 জনের অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিতে হবে। সেই দাবিতে আমরা আমাদের মুভমেন্ট শুরু করি। আমরা প্রথম দিন অর্থাৎ 16 তারিখ সকাল 10টা থেকে সন্ধ্যা 7টা পর্যন্ত একটা অবস্থান বিক্ষোভ করি। তারপর এয়ার ইন্ডিয়ার মিস্টার সুশান্ত রায় আমাদেরকে আশ্বস্ত করে যে ওদের কাজ হয়ে যাবে। যথারীতি পরের দিন অর্থাৎ 17 জুলাই আমরা আবার আসি। 17 জুলাই সুশান্ত রায় আমাদেরকে উল্টো কথা বলে যে যদি ফার্দার ভ্যাকান্সি ক্রিয়েট হয় তাহলে এদেরকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হবে, আদারওয়াইজ আমরা দিতে পারছি না। তখন আমরা বড় ধরনের মুভমেন্টে যাই এবং দুপুর 2টোর সময় গো এয়ারের ম্যানেজার ভূপেন রাও, এয়ার ইন্ডিয়ার সুশান্ত রায় এবং রাজীব ব্যারেলিকে আমরা ঘেরাও করে রাখি এবং পরবর্তী সময় আমাদের আইএনটিটি সুইট নর্থ বেঙ্গলের কনভেনার মাননীয় অলোক চক্রবর্তী মহাশয়কে আমরা ডাকি এবং উনি আসার পর একটা মধ্যস্থতা হয় এবং মধ্যস্থতার মাধ্যমে এই জায়গায় পৌঁছানো হয় যে রবিবার অর্থাৎ 18 তারিখ ওদেরকে কাজে জয়েন করানো হবে, ওদেরকে ঢুকতে দেওয়া হবে ভিতরে এবং 2-1 দিনের মধ্যেই ওদের অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হবে। তারপর 18 তারিখ এই ছেলেগুলো, এই 33টা ছেলে সকাল 10টা থেকে এখানে বসে থাকে, কিন্তু তাদেরকে ভিতরে কোনো পাস দেওয়া হয় না। আমরা ফার্দার মুভমেন্টে নামি এবং আমরা ডিক্লেয়ার করি যতক্ষণ পর্যন্ত এদেরকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট না দেওয়া হবে, সোমবার পর্যন্ত যদি কোনো রিটার্ন প্রতিশ্রুতি না দেওয়া হয়, সোমবার থেকে আমরা এয়ারপোর্ট অচল করে দেবো। সেই পরিপ্রেক্ষিতে রবিবার সন্ধ্যা 7টা 7:30 নাগাদ ওরা একটা মৌখিক প্রতিশ্রুতি দেয় এবং সেই মৌখিক প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আজকে ওদের প্রত্যেকের এই 33 জনের অ্যাপয়েন্টমেন্ট অলরেডি চলে এসছে। হ্যাঁ, এই জন্য প্রত্যেকটা পার্সনকে আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি। পাশাপাশি আমরা এখন এয়ারপোর্ট অথরিটির ডাইরেক্টর মাননীয় সুব্রমণিয়ামজি, চিফ সিকিউরিটি অফিসার এয়ারলাইন্সের ম্যানেজার, এয়ার ইন্ডিয়ার ম্যানেজার সুশান্ত রায়, রাজীব ব্যারেলি, ভূপেন রাও, বাগডোগরা থানার ওসি মহেশ সিংহ, এয়ারপোর্ট থানার ওসি ধরবাবু, আমাদের এখানে আমাদের শঙ্কুদা আমাদের মারাত্মকভাবে মানসিক একটা সাপোর্ট দিয়ে গেছে। অলোকদাকে অসংখ্য ধন্যবাদ এই যে 33টা পরিবারের পিছনে দাঁড়ানোর জন্য। পাশাপাশি আপনারা দেখেছেন, আপনারা এই 3-4 দিন ধরে যেভাবে এই পরিবারের পিছনে দাঁড়িয়েছিলেন, আপনাদের মিডিয়ার যে সম্প্রসারণের মাধ্যমে এই পরিবারের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন, তার জন্য আপনাদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। পাশাপাশি কৃতজ্ঞ উত্তরবঙ্গ সংবাদের সাংবাদিক আমাদের মাননীয় খোকনদা এত সুন্দর খবর করেছে, তার জন্য আমরা প্রত্যেকের কাছে কৃতজ্ঞ। আমরা আশা করব এই ধরনের সাপোর্ট মানুষের জন্য, মানুষের পাশে যে থাকার নির্দেশ আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দিয়েছেন, সেই নির্দেশের মাধ্যমে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে স্বপ্ন, সেই স্বপ্নকে পূরণ করার জন্য আমরা তৃণমূল নেতৃত্ব
আমরা এই 33টা পরিবারের পিছনে ছিলাম, আছি এবং ভবিষ্যতে থাকবো। আমাদের সাথে এখন অলোক চক্রবর্তী স্যার জুড়বেন, ওনার সাথে একটা জিজ্ঞাসা করছি স্যার, এই যে এত বড় ভালো কাজ হয়েছে আজকে, 33টা লোক বেরোজগার হয়ে গেছিলো, আপনার অনেক বড় এখানে যোগদান আছে, কি বলতে চাচ্ছেন বা আগে কি করে এনাদের সাথে আপনি দাঁড়াবেন? 33টা বেরোজগার হয়নি, 33টা পরিবার বেরোজগার হয়েছিল। এটা নতুন না, মালিকপক্ষের শ্রমিকদের উপর একটা নিষ্পেষণ করার একটা প্রবণতা সব জায়গায় যেভাবে দেখা যায়, তার থেকে বাগডোগরা বিমানবন্দর বাইরে না। এর আগেও বিমানবন্দরে এই এয়ারপোর্টে এরকম অনেক হ্যান্ডলিং এজেন্ট চেষ্টা করেছিল, তবে এখানে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের ফলে এবং আইনের বলে আমরা তাদের কিন্তু চাকরিতে বহাল রাখতে পেরেছি। কারণ আমরা একটা জিনিস জানি, যখন এখানে নতুন করে এআই এয়ারপোর্ট সার্ভিসেস লিমিটেড দায়িত্ব নিল গ্রাউন্ড হ্যান্ডলিংয়ের, স্বভাবতই তার দায়িত্ব এখানে যেসব শ্রমিকরা কাজ করে লোডিং আনলোডিংয়ে, তাদের সেখানে কাজে রাখতে হবে। এটা নতুনত্ব কিছু না। কিন্তু দেখা গেল গো এয়ারের ছেলেদের রাখা হলো না। এখানে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে মহিবুল, রাজা, শঙ্কু, আমাদের দেবাশিস সবাই তখনই ঐক্যবদ্ধভাবে শ্রমিকরা আন্দোলনের দিকে এগুলো। আমাকে যেভাবে এখান থেকে খবর দেওয়া হয়েছে আমি এসছি, একটা জিনিস মনে রাখতে হবে, ট্রেড ইউনিয়ন করতে গেলে তাকে কিছুটা লেখাপড়া করতে হয়। শ্রমিকের অধিকারটা কী, শ্রমিকের অধিকারটা কিভাবে আদায় করতে হয় সেটা তাকে জানতে হবে। আমার ছোট্টই একটা কথা ছিল এয়ারপোর্ট ডাইরেক্টরের কাছে, বিইং দ্য প্রিন্সিপাল এমপ্লয়ার অফ দিস স্টেশন, যদি কোনো ওয়ার্কারের কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয় বা কোনো গ্রাউন্ড হ্যান্ডলিং এজেন্ট তার শ্রমিককে কাজে না রাখে কিংবা তার দেনা পাওনায় ঘাটতি থাকে, দেন দ্য প্রিন্সিপাল এমপ্লয়ার ইজ দ্য সোললি রেসপন্সিবল। এবং সেদিন রাতে আমরা এটা বুঝাতে পেরেছিলাম। তার পরিপ্রেক্ষিতে আমি ধন্যবাদ দিই এয়ারপোর্ট ডাইরেক্টরকে, উনি নিজে এই এআই এয়ারপোর্ট সার্ভিসেস লিমিটেডকে ইমেল পাঠিয়েছিলেন, বিং দ্য প্রিন্সিপাল এমপ্লয়ার, এভাবে এদের করা হয়েছে, এটা বোধহয় সঠিক হচ্ছে না। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, এই যে ছেলেগুলো কাজ করে তাদের আইডেন্টিটি বলে কিছু নেই। একটা আইডেন্টিটি কার্ড দেওয়া হয় ডেইলি বেসিসে। আজকে এই মুহূর্তে যদি ওদের এই অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার বাদ দিয়ে, যেদিন ছাঁটাই হয়েছে আই কার্ডটা ওরা সিজ করে নিয়েছে, তারপরে এদের কারুর কাছে এমন কিছু বৈধ কাগজপত্র নেই, কোম্পানি দেয়নি যে লিগালি এস্টাবলিশ করতে পারে যে আমি 14 বছর ধরে আমার সার্ভিসটাকে রেন্ডার করেছি। তো সেই জায়গাটায় ফাইল কই, সেই জায়গাটায় প্রথম যেটা আমরা করতে পেরেছি, 19 তারিখে যখন এখানে আমি এসছি, এরা যার আন্ডারে কাজ করত, হ্যাঁ, জেনুস এভিয়েশনের, এই যে একমাত্র ভ্যালিড ডকুমেন্টস আমরা এই আগের যে গ্রাউন্ড হ্যান্ডলিং এজেন্ট ছিলেন তার কাছ থেকে আমরা নিয়েছি। এটাই একমাত্র আমাদের হাতে প্রমাণপত্র যে 33 জন এখানে 14 বছর ধরে কাজ করে গেছে। এটাই ভ্যালিড ডকুমেন্টস, অনলি লাইং উইথ আস। তো স্বভাবতই এরা অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার এটা দিয়েছে।
কিন্তু অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটারটা প্রভিশনাল দিয়েছে, एक्सटर्नल टेम्पोररी প্রভিশনাল দিয়েছে এই জায়গাটায় দিয়েছে যে only a period of 6 months from the date of your joining at Bagdogra airport. তা আমি এ বিষয়ে ইতিমধ্যে সেন্ট্রাল লেবার অফিসের সঙ্গেও কন্ট্যাক্ট করেছি। যদি আমার এখানে শ্রমিকরা ঐক্যবদ্ধ থাকে, আমার সংগঠন, আমার যে দল, যার নেত্রী মমতা ব্যানার্জি, যুবদের যে দিশা দেখাচ্ছে, যে দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক ব্যানার্জি, তারা যেটা নির্দেশ দিয়েছে সাধারণ মানুষের পাশে থাকার, সে শ্রমজীবী মানুষ, শ্রমিক, কৃষক যেই হোক, মানুষের দুঃখের সময় তার পাশে থাকতে হবে, তার দুর্দিনে তার পাশে থাকতে হবে। পাশাপাশি এটাও বলেছে, আমরা দুর্নীতিগ্রস্ত প্রশাসন যেভাবে চাই, ঠিক তেমনি সংগঠনেও কিন্তু দুর্নীতিগ্রস্ত মানুষদের প্রশাসনে যেভাবে আমরা চাই না দুর্নীতিহীন অবস্থায় চাই, ঠিক তেমনি সংগঠনেও স্বচ্ছ ভাবধারা নিয়ে ট্রেড ইউনিয়নের নেতৃত্ব করতে হবে। গতকাল কি হয়েছে নতুন করে চলতে হবে ভাবনা নিয়ে, এটা প্রত্যেককে শপথ নিতে হবে। এবং আমার বিশ্বাস এটা ওরা প্রভিশনালে 6 months দিয়েছে, এটা কোনো পড়বে না, এটা একটা না এটা একটা ওরা বলবে দস্তুর এরকম, ওটা রেগুলারাইজ হয়ে যাবে, অসুবিধা নেই। এবং এখন আমার প্রশ্ন যেটা, আমরা একটা জায়গায় সন্দিহান, কোন জায়গাটায়? 14 বছর আমি সার্ভিস রেন্ডার করেছি, আমার গ্র্যাচুইটি কে দেবে? যদি কেউ প্রভিডেন্ট ফান্ডের এমপ্লয়ি শেয়ার, এমপ্লয়ার শেয়ার জমা না করে থাকে, তাহলে আমার এমপ্লয়িজ ফান্ড কে দেখবে? কারণ আমরা সেন্ট্রাল ট্রেড ইউনিয়ন, সমস্ত ট্রেড ইউনিয়ন ঐক্যবদ্ধভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই করে শ্রমিকদের জন্য প্রভিডেন্ট ফান্ডে একটা পেনশন প্রথা চালু হয়েছে। আফটার রিটায়ারমেন্ট দে আর এন্টাইটেলড টু গেট পেনশন ফ্রম ডাইরেক্ট প্রভিডেন্ট ফান্ড অথরিটি আন্ডার দ্য সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট। এই জায়গাটায় এই যে ছেলেগুলা এখানে কমসে কম প্রায় 200 কি 300 ধারে কাছে আছে, তাদের প্রভিডেন্ট ফান্ডের পেনশন, যেটা আমার হক, যেটা আমার অধিকার, যারা ব্যবসায়ী তারা ফর দ্য টাইম বিং আসছে, ব্যবসা করছে, চলে যাচ্ছে, কিন্তু আমার ভবিষ্যতে একটা প্রশ্নবোধক চিহ্ন দিয়ে যাচ্ছে। এই দিকটায় আমরা সচেষ্ট থাকব, কিভাবে কি করি। আরেকটা জিনিস, এই বাগডোগরা বিমানবন্দরের সুচারুভাবে সংগঠন চালানোর জন্য আমরা একটা ছোট্ট অ্যাডহক কমিটিও করে দেব আজকে, এবং সেই কমিটি বাগডোগরা বিমানবন্দরে যারা লোডিং আনলোডিংয়ের কাজ করবে তাদের প্রত্যেককে এই সংগঠনের সদস্য হিসাবে থাকার আবেদন আমরা রাখব। এটাই আমাদের। धन्यवाद। तो अभी तक हमारी बात आलोक चक्रवर्ती जी से हो रही थी, उन्होंने क्या कुछ जानकारियाँ दी है आपने ज़रूर सुना, और किस तरीके से वो आगे स्टेप लेने वाले ये भी आप जान रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पे युवा नेता स्वागत घोष जी जुड़े हैं, और आप सभी को बताना चाहेंगे कि इनके जरिए एक बहुत बड़ा यहाँ पर यह अभियान को चलाया गया। यहाँ पे जो लोग बेरोज़गार हो गए थे उनके लिए किस तरीके से स्वागत घोष जी का योगदान रहा, ये हमें बताना नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ के जो कर्मी, यहाँ पे जो सिविल ड्रेस में है, कुछ लोग ड्रेस में है, यही वो कर्मी हैं जो अचानक से बेरोज़गार हो गए थे, लेकिन अब उनके लिए चेहरे पर आप खुशी देख सकते हैं, वो काफ़ी खुश हैं कि अब उनको लिए जो लोग खड़े थे वो और कोई नहीं, तृणमूल कार्यकर्ता थे, तृणमूल कार्यकर्ता के सेना थे। और यहाँ पे स्वागत घोष जी मौजूद हैं।
किसी भी पार्टी या किसी भी जगह से हो, अगर ये जो समस्या थी जब स्टार्टिंग समय में जब हमने कवर किया, जब हमने लोगों को बताया, तो ये समस्या सिर्फ टीएमसी कार्यकर्ताओं के पास नहीं गया होगा, जब ये समस्या और भी कई कार्यकर्ताओं के पास गया। लेकिन सबसे पहले जो सामने आए, जिन्होंने लड़ाई की, वो थे टीएमसी कार्यकर्ता। और यहाँ पर सौगतो घोष जी थे, महिबूल जी थे और भी बहुत सारे लोग थे। लेकिन हमने जो स्टार्टिंग टाइम में जो देखा, ये 2-4 लोग थे और जिन्होंने एक तरह से कोशिश की और आज इस चीज़ को पूरा कर दिखाया। सौगतो घोष जी, थोड़ा बताइए कैसे आप लोगों ने इस चीज़ को क्रिएट किया? जब आपको खबर मिली तो क्या कुछ आप सोच रहे थे इनके बारे में, और किस तरीके से इनके साथ मिलकर आपने इस कार्य को उनको पूरी तरह से ख़त्म किया और इन्हें न्याय दिलाया? আমরা যখন প্রথমে শুনতে পেলাম যে এখান থেকে 35 জন ছেলেকে বের করে দেওয়া হয়েছে, তখনই এরা আমাদেরকে খবর দিল। আমরা মনে মনে শপথ করলাম, না এদেরকে একটা ব্যবস্থা করতেই হবে। এরা সবাই মিলে সংঘবদ্ধ ছিল। আমাদের শ্রদ্ধেয় নেতা অলোক চক্রবর্তী, মহিবুল দা, আমাদের রাজা দা, সবাই মিলে একত্রিত হয়ে আমরা একটা লড়াই করেছি। লড়াই করে এদেরকে আজকে আমরা জয়েনিং করাতে পেরেছি। এই জন্য আমরা সত্যি আমরা নিজেদেরকে গর্বিত মনে করছি, কারণ এদের পাশে আমরা ছিলাম, আছি, থাকবো। অনেক ধন্যবাদ সৌগত জি। যে দাদা আছে আর বাকি লোক আছে, আপনার জন্য যে এরা অনেক কিছু করেছে, কি বলতে চাচ্ছেন? আজকে আপনারা আবার করে একটা জয়েনিং পেলেন, একটা রিলিফ পেলেন, 6 মাসেরও জন্য পেলেন, কিন্তু পেলেন। কি বলতে চাচ্ছেন, কতটা সাহায্য হলো? আমি গণেশ গুপ্তা বলছি স্যার। আজকের দিনটা সত্যি মানে খুব একটা আনন্দের দিন। আজকের দিন আজকে আমরা নিজেকে মানে মনে করছি যে আমাদের পাশে কেউ আছে, আমরা একা নয়। আমরা গত 7 দিন ধরে যে আন্দোলনে ছিলাম, আমাদের যে অবস্থা, চক্রান্ত অবস্থা আমাদের বের করে দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু আমরা মনে করেছিলাম আমরা সব হারাহীন হয়ে গেছিলাম। কিন্তু তারপর আমাদের যারা কলিগ, যারা বন্ধুরা রয়েছে, তাদের মধ্যে অনেকেই অনেক পরিচিত রয়েছে। শুধু এটা নয় কি আমরা এখানে কাজ করি, বাইরে কিছু নয়, বাইরে অনেকে পলিটিক্যালের মধ্যে জড়িত রয়েছে, টিএমসিপি সাথে বা অন্য সাথে। যাই হোক, তো কথা হচ্ছে তাদের সাথে ফোনে যোগাযোগ হয়, তাদেরকে জানানো হয়, তো ওনারা আসেন। সবার প্রথমে এখানে টুপ্পাদা, মমুলদা, মমুলদা ইসলাম, তারপরে রাজাদা, এনারা আসেন। ওনাদের সাথে আমাদের কথা হয়, আলোচনা হয়, ওনারা মিটিংয়ে বসে, যাওয়ার হয়েছে। তারপর আমরা খবর পাই, এটা তো আপনারা শুনতে পাবেন, কাকু বলেছেন। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে শেষ পথে আমরা যখন দেখছি যে এমন একটা চক্রান্ত মানে পড়ে গেছে, হয়তো আমরা সে রাস্তাটা খুঁজে পাচ্ছি না, তো আমাদের একজন দেবাশিস কর্মকার, আমাদের কলিগ, সে আবার অলোক কাকুকে ফোন করছে। ফোন করার পরে তারপরের দিনই সাথে সাথে উনি এসে প্রস্তুত। যাই হোক, তো সে ওইখানে আমাদের এই লড়াইয়ের মধ্যে সাথে দিয়েছিল মা মাটি মানুষ টিএমসিপি যে ট্রেড ইউনিয়ন রয়েছে, সেই ট্রেড ইউনিয়নের মাধ্যমে আমাদের এখানে মমুলদা ইসলাম দাদা রয়েছে। ট্রেড ইউনিয়ন যে আমাদের এয়ারপোর্টের যে প্রেসিডেন্ট যে রাজাদা, ডাকনাম সাধ্য, রাজাদা রয়েছে। সাথে রয়েছে টুপ্পাদা, যে ইউথ তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি। সাথে আমাদের অলোক কাকু আসছেন, এসে সবার সাথে মিটিং করে যাই একটা কিছু রাস্তায় আমাদেরকে বের করে আমাদেরকে আজকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার ধরিয়ে দিয়েছেন। আমরা সত্যি খুব খুশি, আমরা খুব আনন্দিত। আমরা হয়তো মানে ভেবে চিন্তা করতে পারিনি যে আমরা এই জায়গাটা পৌঁছাতে পারবো, কিন্তু আজকে এই ট্রেড ইউনিয়ন আমাদের এই জায়গাটা দিয়েছে। এই ট্রেড ইউনিয়ন তৃণমূল কংগ্রেসের ট্রেড ইউনিয়ন যারা আমাদের সাথে রয়েছিল, আর আইএনটিটিইউসি যে প্রেসিডেন্ট নর্থ বেঙ্গলের যে অলোক কাকু, বিশেষ করে ওনাকে আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আর আমাদের এখানে শঙ্কুদা রয়েছে এয়ারপোর্টে, ওনাকে আমরা অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। বাগডোগরা এয়ারপোর্টে যে ওসি রয়েছেন, বড়বাবু দাদা, ওনাকে আমরা অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সাথে এখানে আরও অথরিটি যা সিএচও স্যার রয়েছে, পিটি আমাদের এখানকার যে স্যার রয়েছে, সিনিয়র রয়েছে, মানে অফিসার, বড় অফিসার, ওনাকে আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আজকাল কথা বলছি আমি যে যত সমস্ত মিডিয়া সিসিএন থেকে নিয়ে খবর আজকাল থেকে নিয়ে, আমি ওনাদেরকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। কারণ কেন কি এই আজকাল খবর যে রয়েছে মিডিয়া, ওনারা আমাদের খবর সাথে সাথে সবাইকে মানে সবাই সব থেকে আগে থাকে আর সবাইকে দিয়েছে। তারপর সমস্ত মানুষরা জানতে পারছে, জানার পর আমাদেরকে সবাই জিজ্ঞাসা করছে, সবাই মনের মধ্যে সবাই আমাদের জন্য প্রার্থনা করেছে। এরকম আমাদের কাছে খবর আসছে, কমেন্ট করেছে, অনেক কিছু কমেন্ট করেছে, ভালো ভালো কমেন্ট করছে। সবাই চাইছে যে আমাদের যেন চাকরি হয়ে যাক, তাদের আশীর্বাদে, তাদের দোয়াতে আমরা এই চাকরিটা পেয়েছি। এতেও আমরা খুব খুশি, আনন্দিত। আর বিশেষ করে একটা কথা বলবো, আগামী দিন আজ তা আমরা জয়েনিং করছি, আগামী দিন আমরা এই বাগডোগরা এয়ারপোর্টে 300টার মতন ওয়ার্কার রয়েছে টোটাল। এই ওয়ার্কারদেরকে নিয়ে টিএমসি ট্রেড ইউনিয়ন আইএনটিটিইউসির যে সভাপতি রয়েছে এখানকার অলোক কাকু, ওনার নেতৃত্বে আমরা এখানে একটা, আর রাজাদা রয়েছে যে এখানে আমাদের এয়ারপোর্টের প্রেসিডেন্ট রাজাদা, ওনার নেতৃত্বে
টুপ্পাদার নেতৃত্বে, মমুলদার নেতৃত্বে আমরা এখানে একটা সংগঠন তৈরি করব। এই জন্য তো সংগঠন তৈরি করব, কেন কি আগামী দিন এরকম হতে পারে কেউ হয়তো একটা কলার ছিলকা ফেলে দিল, হ্যাঁ, অথবা জল ফেলে দিল, আমরা স্লিপ করে পড়ে গেলাম, নিজেকে সামলাতে না পারলাম, হ্যাঁ, ওই সামলাতে পারলাম না বলে ওই জন্য আমাদের পায়ের নিচে যে জমিটা আছে সেই জমিটা আমরা মজবুত করার জন্য, আমরা শক্ত করার জন্য আমরা এই ট্রেড ইউনিয়ন এখানে নিয়ে আসব। আর আগামী দিনে একটা বড় সম্মেলন করব, আমরা সবাইকে একত্রিত করে আমরা কাজ করব, যেন কেউ আমাদের উপরে যেন দুটো মানে ওই যে বললাম যে ছিলকা ফেলানো বা এই ধরনের আমরা কিছু জানি না, আমরা স্লিপ করে পড়ে যাচ্ছি, হ্যাঁ, আমরা নিজেকে সামলাতে পারছি না, যেহেতু আমরা জানি না কে ছিলকাটা ফেলেছে, কে জলটা ফেলেছে, আমরা কিছু জানি না। ওইটাই আমরা একটা সংগঠন তৈরি করবো, হ্যাঁ, এটা আমার আগের দিনের প্রসেস রয়েছে। আর আমরা খুবই আনন্দিত, সমস্ত মিডিয়াকে বলছি, আজকাল খবরকে বলছি, আপনাকেও বলছি যে আমরা খুবই খুশি। ধন্যবাদ আপনাদেরকে, অনেক অনেক ধন্যবাদ। আমরা ধন্যবাদ। বন্দে মাতরম, জয় হিন্দ, মা মাটি মানুষ, জয় বাংলা, জয় হিন্দ, জয় বাংলা। तो आप देख रहे थे यहाँ पर काफ़ी खुश है यहाँ के जो कर्मी जिन्हें बेरोज़गार का सामना करना पड़ा था पिछले कुछ दिनों से। लगभग 16 तारीख का दिन था जब से ये झमेला शुरू हुआ था, जो दिक्कतें शुरू हुई थी। आज 21 तारीख के बाद आज 22 तारीख है और 22 तारीख यानी कि 16 से 22 के बीच में जो 6 दिन का जो समय था, इस 6 दिन के अंदर एक बड़ी लड़ाई लड़ना पड़ा इन सभी कर्मियों को, नेताओं को, मंत्रियों को, और उसी हिसाब से उन्होंने जो है आज ये लड़ाई जीत ली है। आज उन्हें ज्वाइनिंग मिला है, काफ़ी खुश हैं वो, और इसी तरह उनकी खुशियाँ लगातार जारी रहे। आप सभी खबर आजकल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।